Write down this question. The paid up capital of Sanjit Limited amounted to 5 lakh and it consisting of 2005% cumulative preference shares of of 100 each and 30,000 equity shares of rupees 10 each. Due to loss incurred by the company, prepare a scheme of reconstruction which was duly approved by the court. The terms is that is sorry, it's terms of reconstruction which was duly approved by the term of reconstruction, whereas under asset to be reduced as patents 70,000, machinery 17,000, plant 2,000, and cancellation of balance of loss of 1,98,000. This 1,98,000, it is a profit and loss amount. This cancellation of balance of loss of rupees 1,98,000. Here it is not given the balance sheet. So we need to understand like this: cancellation of balance of losses. This it means we have to cancel the loss amount. How much? 1,98,000. This 1,98,000 shown on the PL account. It is written here. Then third one is research expenditure account to be written down by using the balance remaining in the capital reduction account. So this will comes at the end. And research expenditure is shown in the balance sheet at rupees 79,000. The approved scheme of capital reduction is as follows. How the capital reduction should be taken place should take place is in an exchange of every 5% preference share, issue of 4% preference share of 100 each and 20 ordinary shares of rupees 2 each. Issue of 1 equity shares of rupees 2 each in payment of arrears of preference share dividend of rupees 10. The total arrears is 30,000. And then issue of 1 equity share of rupees 2 each in exchange for every 5 old ordinary shares. Okay, I think you understood this question, or else if you didn't, if you have not understood the question, then I will make you understand by solving the answers. By solving answer, while solving the answer, I will show you, I will explain you how this amount should be reduced. First, you write down the question. Okay, then in today's class, I will solve how to write down the capital reduction amount, how much it needs to be forgo all these things here, because in exchange of every 5, they have asked 5% preference share, issue of 4% preference share of 100 each and 20 ordinary shares. So I will just do the calculation part today, and tomorrow we'll pass the journal entries. Okay. So first you listen carefully, then only you will come to know how to solve and what is the question they are asking. Okay, see. So first what they have asked is, they have approved the scheme of capital reduction is as follows. In exchange of every 5% preference shares, issue of 4% preference share. So here they are, how to reduce this amount is for every 5 exchange of every 5% preference shares. So how much preference shares we have in the question is, we have 5%, 2,000, 5% cumulative preference share of rupees 100 each. They have written here. So how we need to calculate is total 2,000 preferences we have. Okay. Total 2,000 preferences we have. And here they are telling is,
for exchange of 5. So we need to divide by 5. Okay. Why we have to divide is, for every 5 we have to give 3 preference shares. For every 5 we need to give preference shares. So how we have to calculate here is 2000 divided by 5. So total we will get 400 preference shares. Right now we have 5% preference share is how much? Only 400 rupees. 400 preference share we have. For this 400, we have to give 3 preference share of rupees 100 each. Okay. 400 into, now we have to write down 400 into 3. So this is the preference shares what we have to give to this 4% preference share holders. Okay. And how much is the amount? The amount is 400 into 3 into 100. Okay. Now it comes to 1,20,000. I will write down here. We have 400 preference share holders of 5%. Then we have to give how much? 3 preference share for every 5 preference share holders. For every 5 preference share holders means, we have calculated for every 5 means 2000 divided by 5 is 400. For every 5 preference share holder, we have to give issue 3. Then we have to give 3 of rupees 100 each. So the amount is 100. Now we will get 1,20,000 rupees. Till now, did you understand this? How we got 1,20,000 rupees? If you understood this one, then it will be easy for calculation of the remaining this 20 ordinary shares of rupees 2 each, and also the rest of two items. Just text me yes or no. Whenever they have asked in the question, if they have asked in exchange of every 5, so first you need to. Okay, Nanidu, I will understand you in Kannada language. ಓಕೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು 3 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಏನಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ 3 ಕೊಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಆತರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಆತರನೇ ಇದೆ. 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವು 3 ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ, ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಕೊಡಿ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 rupees ಈಚ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ತರನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 3/5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, 2000 ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? ಎವ್ರಿ 5ಗೆ 3 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ 2000 ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ? 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇದ್ದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ 4 ಇದೆ, ಆಯ್ತು. 400 ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. 400 ಇಂಟು 5 ಮಾಡಿದ್ರು 2000 ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ 400 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಇವಾಗ 2000 ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ, 2000 ಹೋಯ್ತದು. 2000 ನಾವು ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ 400 rupees. ಆ ಎವ್ರಿ 5 ಇದಲ್ಲ, ಆ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? 400 ಬಂತು. ಈ 400 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್? 3 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 400 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು 3 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ 100 ಇದೆ. ಓಕೆ, 400 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 100 ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1,20,000. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದು ಆಯ್ತಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಸೇಮ್ ಅದೇ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 400 ಇದೆ. ಇದು 400 ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? 400 ಇಂಟು 20 ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಟು 2 rupees. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? $400 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು 2 ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು 16,000 rupees. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಆರ್ಡಿನರಿ 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗೋದೇ ಎಲ್ಲ ಈ ತರದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ 2000 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. 5 ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು 100 rupees ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಾಕಿದೇನೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹2 ಈಚ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 20 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಂಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 5, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 20 ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರನೇ. ಇವಾಗ 2000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ್. ಆಯ್ತಾ? 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನ ಒಂದ್ ಗುಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪಾಗುತ್ತೆ? 5 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಒಂದ್ ಗುಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 400 ಗುಂಪುಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಲ್ಲ, 400 ಗುಂಪುಗಳ ಆಯ್ತಿದೆ. ಈ 400 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದ್ ಗುಂಪಿಗೆ 3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪು ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ 400 ಗುಂಪಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ 3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 400 ಇಂಟು 3. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಈಚ್ ಇದೆ. ಸೊ 400 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 100 ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ? 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಗುಂಪು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? 5 ಜನದ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದು. ಈ 2000 ಟೋಟಲ್ 2000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ 5 ಜನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 5 ಜನ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ 400 ಗುಂಪುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ 400 ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ನಾವು 20 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 400 ಇಂಟು 20 ಇಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 ಈಚ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇದು? ದೆನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ? ಈ ಸಿ ಹೋಗೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹2 ಈಚ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? 5 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? 5 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ₹2 ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 30,000 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 30,000 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 5 ಜನ ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 30,000. ಅದ್ ಬಂತು 6,000 ಬಂತು.
ಓಕೆನಾ. 6000 ಬಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 5 ಜನದ ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಅಂದ್ರೆ 6000 ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? 6000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವು 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 6000 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್? ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 2 12,000 rupees ಬಂತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹2 ಈಚ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಆರ್ಡಿನರಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸಿ ವರುಣ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಹಿಂದೆ ತರಾನೇ ಇದೇ ತರಾನೇ ಇದು ಇರೋದು. ಇದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇದು. ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವು 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 5 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು 2 ಈಚ್ ಇದೆ 3 ಈಚ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಹಾಗಂತಂದ್ರೆ 5 ಜನಗೆ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 5 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000 ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 30,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ 30,000 ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 5 ಜನ ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಗುಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಗುಂಪು ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? 6,000 ಗುಂಪಾಗುತ್ತೆ. 30,000 ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ ನಾವು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 6,000 rupees ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 5 ಇಂಟು 6,000 30,000 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ 6,000 ಬಂತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಗಿದು ಟೋಟಲ್. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. ಆ 6,000 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ? 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 6,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟು 2 12,000 rupees ಆಯ್ತಾ? 6,000 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 rupees ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ 2 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಇದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಬರೋದಲ್ಲ ಈ ತರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ 30,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 5ಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 5ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ₹2 ಈಚ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 2 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ ಗುಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಇದು 2 ಅಂತ ಇದಲ್ಲ, ಇದು 2 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 2 ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 2 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 6,000 ಆಯ್ತಾ? 6,000 ಗುಂಪು ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ 6,000 ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 6,000 ಗುಂಪು ಇದೆ. 6,000 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 rupees ಇದೆ. ಸೊ 6,000 1 ಇಂಟು 2 12,000 rupees ಬಂತು. ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೋಟಲ್? 2,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ 5 ಜನ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದ್ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೇಕು? 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಗುಂಪು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 400 ಗುಂಪು ಆಯ್ತು. 400. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರದೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಹೆಲ್ಡ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 5 ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ತರ ಯಾವ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ತಿರುಗಿ ಬುರುಗಿ ಕೇಳಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ. 5 ಹೆಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಜನಗೆ 1 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಜನಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 30,000 ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. 30,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5